நிலையத்திற்கு சென்று வரக்கூடிய அந்த பணிகள் என்பது ஒவ்வொரு முறையும் நிகழக்கூடியதாக இருந்தாலும் அது பல்வேறு சவால்கள் இருக்கிறது. 14 நாட்கள் புவியீர்ப்பு விசை இல்லாத இடத்தில் பூமியிலிருந்து 400 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் சென்று ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு பூமிக்கு திரும்பி இருக்கிறார்கள். அவர்களை பார்ப்பதற்கு இந்த ஒட்டுமொத்த உலகம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வெளியே வரக்கூடிய அந்த பணிகள் என்பது good sign that they had good initial comms with medical personnel. So this time we are now if you're just joining us, we're waiting for the AX-4 crew to egress or exit the Dragon spacecraft, also known as Grace, as part of the conclusion of their more than 20-day mission to the International Space Station. You can see the crew is handing some of their cargo. That looks like their tablets that they use throughout their mission. Making it a little easier for crew to make their way out of the spacecraft as well. Looks like they just removed the footrests. Gives the crew some space to get out of their seats while they are exiting the vehicle. Now getting some great internal views of the AX. உள்ளிட்டவர்களுடைய கழிவுகளை எல்லாம் அகற்றுவதற்கான ரொபாட்டிக் ஹேண்ட் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்ற கல்லூரி மாணவர்களுடைய ஒரு ஆய்வையும் அவர் அங்கே மேற்கொண்டிருக்கிறார். சுபாம் சுக்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் 12 முக்கியமான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருந்தாலும் அவர் சென்ற குழுவினர் 4 பேர் இணைந்து மொத்தமாக 60 ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருந்தார்கள். அதன் பிறகு அவர்கள் வெற்றிகரமாக ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு நேற்று மதியம் 4:30 மணிக்கு அவர்கள் அங்கிருந்து புறப்படக்கூடிய அந்த தகவல் கிடைத்தது. 23 மணி நேரம் அவர்கள் பயணிப்பார்கள் என்று உத்தேசமாக திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால் அவர்கள் திட்டமிடப்பட்ட நேரத்திற்கு முன்பாகவே, அரை மணி நேரம் அல்லது 1 மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே பசிபிக் கடற்பகுதியை வந்து அடைந்திருக்கிறார்கள். கலிபோர்னியாவினுடைய பசிபிக் கடற்பகுதியில் வெற்றிகரமாக டிராகன் விண்கலம் அங்கு இறக்கப்பட்டது, கடல் மேற்பரப்பில் இறக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு அதனுடைய பாகங்கள் முறையாக இருக்கிறது. அதாவது விண்வெளியில் இருந்து புவியீர்ப்பு விசைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெர்மன் லைன் பகுதியை தாண்டி உள்ளே வரும் பொழுது தீ பிளம்புகளுடன் அதனுடைய வெண்ணில புகை தீவிரம் வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை தான் நாம் பார்த்திருந்தோம். அதன் பிறகு கடல் மட்டத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 மீட்டர் 50 மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும் பொழுது பச்சை நிற ஒளி அதில் வந்தது. இந்த இடத்தில் தான் இந்த விண்கலம் கடல் மேற்பரப்பில் வந்து விழுகிறது என்கின்றதை ஒரு சமிகையாக கொடுப்பதற்காக அந்த நிற ஒளி விளக்கு எரிஞ்சிருக்கிறது. First crew members looking to make their egress from the spacecraft along that slide. Sliding out. And there she is. We see Commander Peggy Whitson, all smiles, exiting the spacecraft Grace. That is a beautiful sight. Peggy Whitson, the AX-4 commander, is home, having logged 695 days in space on 5 flights. She is the 7th on the all-time list for most days in space by a human. It's an incredible feat. Legendary.
So far, we've had Commander Peggy Whitson exit the Dragon spacecraft. We are waiting for the remaining 3 crew members of the AX-4 crew. There's no real order to the egress. It's really up to the crew. So patiently waiting to see who's next. If Peggy is any indication, which I think she is for this particular crew, we'll see another big smile coming out of the Dragon spacecraft in a moment. And we've got our pilot, Shubhanshu Shukla, as our second crew member exiting the spacecraft. And some big smiles, as you said. India reached a major milestone for the nation's space exploration goals. AX-4 pilot Shubhanshu Shukla became the first astronaut to fly from the country's newly established astronaut corps. His participation marks a vital step forward for ISRO's Gaganyaan program, which aims to send Indian astronauts into space aboard domestically developed spacecraft. Shukla's flight demonstrates India's readiness to execute international missions and reflects the country's broader ambitions to become a key player in the global space community. As India continues to expand its capabilities in crewed spaceflight, this mission serves as both a proving ground and a symbol of its commitment to innovation, collaboration, and leadership in space exploration. விண்கலத்தில் இருந்து சுபாஷ் சுக்லா வெளியே வந்திருக்கிறார். அவர் வெற்றிகரமாக அந்த விண்கலத்தில் இருந்து வெளியே வந்திருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அவர் நடந்து செல்கிறார், அங்கு இருக்கக்கூடியவர்களோட உதவியோடு நடந்து செல்கிறார். புன்னகையோடு அவருடைய புன்னகைத்த முகத்தோடு அவர் இங்கே வெளியே வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நாம் பார்க்கிறோம். எல்லோருக்கும் கையசைத்துக் கொண்டே அவர் செல்கிறார். மற்றொரு இடத்தில், அதாவது அந்த கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இருந்து பார்க்கக்கூடிய அவருடைய பெற்றோர்கள் உணர்வுபூர்வமாக மகிழ்ச்சியில் கிடைத்திருக்கிறார்கள். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கனவுக்கான ஒரு தொடக்க புள்ளியாக சுபாஷ் சுக்லாவினுடைய அந்த புன்னகை என்பது தற்போது இருந்திருக்கிறது. இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய கனவை இந்தியாவிற்கென தனியாக பிரத்யேகமாக ஒரு விண்வெளி ஆய்வு மையத்தை கட்ட வேண்டும், சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் போல பாரத் அந்தரிக்ஷ் ஸ்டேஷன் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்பது இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய கனவாக இருக்கிறது. அதற்கு முன்னோட்டமாக விண்வெளிக்கு 3 நாட்கள் இந்தியர்களை அனுப்ப வேண்டும், அதன் பிறகு நிலவுக்கு இந்தியர்களை அனுப்ப வேண்டும் என்கின்ற பல்வேறு கனவு திட்டங்கள் அடுத்தடுத்த படிநிலையாக இருக்கிறது. இந்த அனைத்து படிநிலைகளுக்கும் முதல் படியாகத்தான் அந்த டாக்கிங் அன்டாக்கிங் என்கின்ற முறைக்காக 2 விண்கலங்களை விண்ணிற்கு அனுப்பி அவரை ஒன்றிணைப்பது மற்றும் அவற்றை பிடிப்பது உள்ளிட்டவற்றை சொந்த இண்டோஜினியஸ் முறைப்படி, அதாவது இந்தியாவுடைய தயாரிப்பின்படி இந்தியாவுடைய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அதனை மேற்கொண்டிருந்தார்கள். அதன் பிறகு விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பக்கூடிய அந்த பயிற்சிக்காக சுபாஷ் சுக்லாவை இஸ்ரோ தேர்வு செய்திருந்தது. அந்த ஒரு நபர் இவருக்கு சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் செல்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. இஸ்ரோ, நாசா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மற்றும் ஆக்சியம் ஆகிய 4 விண்வெளி ஆராய்ச்சி மிகப்பெரிய நிறுவனமாக இருக்கக்கூடிய 4 நிறுவனங்களும் இந்த கூட்டமைப்பாக சேர்ந்து இந்த ஆக்சியம் திட்டத்திற்கு பல்வேறு சூழ்நிலைகளோடு ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்காக அனுப்பியிருந்தார்கள். 14 நாட்கள் விண்வெளியில் தங்கி ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட சுபாஷ் சுக்லா புன்னகைத்த முகத்தோடு அவர் அங்கே வெளியே வந்திருக்கிறார். இருப்பவர்களை பார்த்து கையசைத்துக் கொண்டு சிரித்துக் கொண்டே செல்கின்ற அந்த காட்சிகளை பார்க்கிறோம். கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து அவர்களுடைய முகத்தை பார்க்கக்கூடிய அவருடைய பெற்றோர்கள் மகிழ்ச்சியை கிடைத்திருக்கிறார்கள். இஸ்ரோவினுடைய கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இருந்தும் அவர் அங்கு நடக்கக்கூடிய அந்த நடவடிக்கைகள் எல்லாமே கண்காணிக்கப்படும். அவற்றையெல்லாம் அவர்கள் மிகுந்த உற்சாக மிகுதியில அங்கு இருப்பவர்கள் அவருடைய உணர்வுபூர்வமான தருணத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தியாவிற்கு இது ககன்யான் திட்டம் மற்றும் விண்வெளிக்கு மனிதர்கள் அனுப்பக்கூடிய திட்டத்தினுடைய 2வது படியில் கையெழுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். ஒரு அனுபவம் மிக்க இந்தியாவில் இருந்து சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு சென்ற முதல் இந்தியர் என்கின்ற பெருமையப்பட்ட சுபாஷ் சுக்லா இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சியினுடைய கனவுக்கான ஒரு தொடக்க புள்ளியாக தற்போது பார்க்கப்பட்டிருக்கிறார். இந்த ராஜன் விண்கலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஸ்பேஸ் நிறுவனத்தினுடைய ஒரு விண்கலமாக பார்க்கப்படுகிறது. வெற்றிகரமாக மனிதர்களை பூமியில் இருந்து விண்வெளிக்கு அழைத்து சென்று மீண்டும் அங்கிருந்து மீண்டும் பூமிக்கு அழைத்து வரக்கூடிய ஒரு பணியை ஒரு ராஷ்டிரிய போர் திட்டத்தின் மூலமாக 2வது முறையாக மனிதர்களை அழைத்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு வெற்றிகரமான திட்டமாகவும் ஒரு விண்கலனாகவும் டிராகன் விண்கலம் பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த டிராகன் விண்கலத்தினுடைய பயணம் என்பது நேற்று
மதியம் 4:30 மணிக்கு தொடங்கியது. அந்த பயணம் என்பது 22 மணி நேர பயணமாக நிறைவடைந்து கடல் மேற்பரப்பில் திட்டமிட்ட நேரத்தில் திட்டமிட்ட கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கடற்பரப்பை வந்து அடைந்தது. உள்ளிருந்து வரக்கூடிய விண்வெளி வீரர்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் உற்சாகத்தோடு இருக்கிறார்கள். வெளியில் இருப்பவர்கள் எவ்வளவு உற்சாகத்தோடு இருக்கிறார்களோ அதே போலவே அவர்களும் உற்சாகத்துடன் இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை பார்க்க முடிகிறது. ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களுடைய பார்வையும் உலக நாட்டினுடைய பார்வையும் சுபாஷ் சுக்லாவினுடைய வருகைக்காக காத்திருந்தது. சுபாஷ் சுக்லாவும் வெற்றிகரமாக உள்ளே இருந்து வருவதால் வரும்பொழுது சிரித்துக் கொண்டே முன்னறித்துக் கொண்டே வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்திருந்தோம். 27,000 கிலோமீட்டருக்கு மேல் வேகத்தில் பயணித்த ஒரு கேப்சூலில் ஒரு விண்வெளியில் இருந்து வெளியேறக்கூடிய ஒரு நபர் எந்தவித